이 여성은 발작을 하며 실신합니다. No, no, no. Oh my God. 왜 이런 일이 발생했을까요? 다양한 범죄자들의 실제 행동과 심리 분석을 통한 범죄 인식을 높이는 영상을 제공합니다. 27세의 윌리엄스가 9일 1에 전화를 걸어 그녀의 딸 테일러의 실종 신고를 한 이후부터 전개되는 실제 과정을 담았습니다. What's going on? I do not know where my daughter is. Where was she last seen? She was here with me. What was she wearing? A purple shirt and like pink pajamas, like a t-shirt. She was on. Do you know where she could have gone? No. Have you checked the house? Yes. 상담자는 일반적인 실종 신고와는 다른 느낌을 받았지만 상담 접수 후 실종 신고 매뉴얼에 따랐습니다. 경찰이 곧 현장에 도착하여 상황을 파악하기 시작합니다. 윌리엄스 27세, 해군의 중사급 직업군인으로 5살인 딸의 실종 신고를 함. Have you had any problems with anybody? Okay. Anything unusual? Okay. Do you live by yourself? Me and her. Okay. Father of the child is not. He's in Alabama. He's here. Alabama? He's in Alabama. Okay. So, any problems with anyone else as far as any custody dispute between you and him? No. Okay. All right. Has she done this before as far as anything like try to leave or get out or mess with locks or anything like that? Okay. Show me which door was locked real quick. Or unlocked. Was it the back door? Okay. When did you move in? Like, I started moving stuff. Well, I signed it. Okay, when did you actually move in? In June or? No, like a week ago, a few days ago. 윌리엄스와 테일러는 실제로 3일 전 11월 3일에 이사했습니다. 그런데 이상한 점은 6월부터 윌리엄스가 이 집과 도시의 다른 아파트 두 군데에 임대료를 내고 있었다는 사실입니다. 당시 윌리엄스는 아이의 실종보다는 전화기에 더 관심이 있는 듯 보였습니다. 경찰과 윌리엄스가 대화하는 동안 도착한 실종 수색 요원들이 집안을 수색하기 시작했습니다. 테일러의 침대 옆에서는 슬리퍼 한 켤레와 열린 크래커 상자가 발견되었고 부엌에서는 그녀의 재킷과 배낭이 닫히지 않은 공기청정기와 함께 있었습니다. 그 외에는 아무런 단서도 없었습니다. 장난감, 그림, 가족 사진도 눈에 띄지 않았죠. 경찰은 이것이 단순히 최근 이사의 흔적일지 아니면 뭔가 문제가 있는 건지 의문이 들었습니다. 조사관들은 집안 구석구석을 철저히 수색했지만 테일러를 찾을 수 없었습니다. 뒷문은 잠겨 있었고 강제로 침입한 흔적이나 손상도 없었습니다. 경찰은 테일러를 찾기 위해 동네 전역에 걸친 대대적인 수색을 시작했습니다. You remember seeing a little girl here? Never seen. Never seen her. I saw him the other day, but I never seen a kid. I've Never saw a seen kid. a little girl with them. Huh. 헬리콥터까지 동원되어 지역을 탐색했으나 아무런 성과가 없었습니다. 경찰은 계속해서 동네를 수색하며 조사 방향을 여러 곳으로 확장했습니다. 또한 그녀가 어떻게 5살 딸을 잃어버렸는지에 대해 더 명확한 설명을 듣기 위해 경찰서로 향했습니다. 다음 영상은 자격을 갖춘 팀에 의해 분석되는 조사실의 모습입니다. 조사실에서 윌리엄스는 마치 낮잠을 잘 준비가 된 것처럼 편안하게 보입니다. 그녀의 딸이 몇 시간째 실종인데도 그녀는 당황한 것처럼 보이지 않습니다. 일반적인 실종 사건에서는 경찰이 부모를 진정시키는 데 관심이 쏠리지만 뭔가 깨름칙한 분위기입니다. 이 분위기로 이미 뭔가 잘못되었다는 것을 알 수 있지만 이 태도는 본격적으로 드러날 이상한 행동의 시작에 불과했습니다. 조사관이 도착해 그녀와 대화를 시도합니다. You need anything? Water? Anything? You okay? You need to go to the restroom or anything? 실종 전문 상담사, 탐정, 거짓말 탐지 전문, 범죄 협상 전문가 자격을 갖춘 플로리다주 범죄정의 기준위원회에 대한 인증된 범죄 현장 조사관 및 폭력 범죄에 대한 범죄 현장 조사관이 조사를 시작했습니다. 조심스럽게 물으며 수사관은 그녀를 깨웠습니다. 수사관은 상황을 설명하며 윌리엄스에게 범죄 수사로 전환될 가능성도 있다고 알렸습니다. I mean, Nursing Persons is doing an outstanding job. 그들은 그녀를 안심시키려 했습니다. 그리고 어떤 일이 있었는지 처음부터 설명해달라고 했습니다. 5:30. I went over to the kitchen, and then I noticed that the back door was open. I'm like, we're not open, but it was unlocked. And that's when I went to her room, and she wasn't in there. Then I went in my room and looked underneath my bed. I know she wouldn't come in my room. Like I don't know, like she's very well mannered. Like she'll knock or ask to come in. Okay. And so then I just started checking the cabinets. I checked my car, and then I called 911. 하지만 수사관들은 그녀의 태도에 의문을 가졌습니다.
감정 표현 없이 무미건조하게 대답을 했기 때문입니다. 그녀의 태도에서 뿐만 아니라 진술에서 거짓말이 눈에 띄기 시작했습니다. 그녀의 엄마가 테일러를 마지막으로 본 게 언제냐고 묻습니다. When she last saw your daughter? 수사관이 미리 확인한 결과 그녀의 엄마, 테일러의 할머니는 테일러를 2년 동안 못 봤다고 했습니다. 수사관은 윌리엄스의 거짓말을 포착하고 테일러를 근래에 본 사람이 없는데 왜 거짓말을 하는지 추궁하자 기분 나쁜 것을 표현합니다. I'm done with this. I don't want to talk. No, no, no. Just, yes, I am done because you're lying to me now. So How am I lying to you? I'm not lying You to just you. said that my mom. I literally picked my mom. I mean, not my mom. 얼토당토 안 하는 말로 조사관 탓하며 대화를 그만하겠다고 하여 조사는 마무리됩니다. 그 후 4시간 동안 대기하며 잠을 자기도 합니다. 그녀의 폰 포렌식 검사를 하던 경찰은 이상한 점을 발견합니다. 육아휴직이 끝나는 오늘 테일러를 돌볼 사람이 필요해서 당근마켓에서 아이돌봄 도우미를 찾았었는데 오늘 아침 도우미에게 전화해서 오지 않아도 된다고 했다는 것입니다. 이상한 게 한두 가지가 아닙니다. 게다가 11시간 동안 조사를 받았는데 딸의 행방에 대해 단 한 번도 묻지 않았습니다. 바로 구속하고 자백을 받아내어도 시원찮지만 법적인 절차 때문에 풀어줄 수밖에 없었습니다. 하지만 윌리엄스의 비협조적인 태도와 몇 가지 우려스러운 증거를 토대로 경찰은 그녀를 24시간 감시하기로 결정했습니다. 그 결과는 금방 나타났습니다. 11월 11일 테일러가 실종된 지 5일 만에 윌리엄스가 테일러의 물건을 기부하는 것이 목격되었습니다. 인형, 옷, 그리고 개봉되지 않은 장난감 패키지 등이 포함되어 있었습니다. 수많은 쓰레기 더미를 뒤지는 경찰들의 노력으로 테일러가 만든 것으로 보이는 여러 미술 프로젝트도 발견했습니다. 그중 하나는 테일러가 엄마를 위해 손수 만든 카드였습니다. 딸이 실종된 상황에서 윌리엄스가 이런 물건들을 버리는 모습은 의심이 확신이 되는 순간이었습니다. 그녀의 차에서도 테일러의 DNA와 일치하는 혈액을 발견했습니다. 이제 이 사건은 더 이상 단순한 실종 사건이 아니었습니다. 살인사건으로 전환하고 윌리엄스를 체포하기로 합니다. 경찰은 11월 12일 윌리엄스를 체포할 계획을 세웠고 그녀의 상사가 그녀를 경찰서로 데리고 갈 예정이었습니다. 경찰서로 향하는 차량에서 그녀는 상사와 대화하며 이상행동을 보입니다. 윌리엄스는 상태가 급격히 악화되어 발작을 일으키며 정신을 잃을 지경이 됩니다. 급하게 병원으로 향합니다. 윌리엄스의 상태가 위태로운 가운데 경찰은 그녀의 차에서 GPS 데이터를 추출해 조사하였고 그녀가 10월 31일부터 11월 3일 사이에 엘라베마의 린든 지역을 3차례 방문했다는 사실을 확인합니다. 경찰은 윌리엄스가 길가에 차를 세운 흔적과 근처에서 거의 20분을 보낸 기록을 발견했고 결국 해당 지역을 수색하기로 결정했습니다. 수색 도중 경찰은 얕은 무덤에서 어린이 티셔츠와 해골 조각을 발견했으며 이는 테일러의 것으로 추정되었습니다. 충격적인 것은 얕은 땅에 묻힌 사체를 동물이 훼손하여 약 10%만 회수할 수 있었다는 사실입니다. 그렇기 때문에 사망 원인을 파악하는 것은 불가능했고 치아와 두개골을 분석한 결과 심각한 영양실조를 겪었다는 것을 알 수 있었습니다. 정확한 사망 시간을 알 수 없어 몇 주에서 몇 달 전인 5월과 11월 사이에 사망했다는 결론을 내립니다. 윌리엄스는 경찰서에 가기 전 세탁세제를 섭취한 것으로 밝혀졌고 이에 맞는 치료가 이루어져 결국 그녀의 목숨은 구했습니다. 그리고 경찰서로 돌아와 그녀의 입장을 다시 한번 말할 수 있는 기회가 주어졌습니다. 조사실에 들어온 지 얼마 되지 않아 또 잠에 듭니다. I don't want to talk. You don't want to talk? Okay. 결국 경찰은 윌리엄스의 협조 없이 조사를 마쳤고 수많은 증거를 기반으로 윌리엄스를 살인 혐의로 기소합니다. 윌리엄스는 2022년 9월 2급 살인 혐의에 대해 유죄를 인정했고 변호인은 그녀의 군 복무 기록을 감안해 감형을 요청했으나 법원은 받아들이지 않고 종신형을 선고했습니다. 자신의 딸을 살해하여 안매장하고 난 후에 다양한 알리바이를 만들어 실종 신고한 2018년 같은 돌에 미친 여자의 태어난 모습을 다시 한번 보겠습니다. Look at this morning. It started getting away from me. She wasn't in her room. 이런 범죄자의 특징 중 가장 확실한 것은 그들이 거짓말에 능하다는 점입니다. 특히 양심의 거리낌 없이 거짓말을 하는 사람들을 조심해야 합니다. 그들은 자신의 이익을 위해 진실을 왜곡하거나 상황을 자신에게 유리하게 만들기 위해 거짓말을 합니다.